यस जेहेतु एठी विषयर नाम उत्तम अभ्यास अछि तेणु आमे ए उत्तम अभ्यास विषय आलोचना करबा एठी लेखा अछि सेही अभ्यास गुड़िक उत्तम हवा आवश्यक आमर किछि ना किछि अभ्यास अछि तापरे उत्तम अभ्यास द्वारा आमे निजकु परिष्कार रखिपारिबा ए जो उत्तम अभ्यास गुड हैबिट द्वारा आमे निजकु क्लीन रखिपारिबा सफा रखिपारिबा परिष्कार भल भाବରେ धोई हेबा ओके आमे निजकु रोग जीवाणु ठारू दूरे रखिपारिबा आमे ए जो रोग जीवाणु जो जीवाणु गुड़ाक संस्पर्श आसिले रोग जीवाणु रोग होता है से मध्य आमे दूरे रहिबा एवं आम शरीर सुस्थ रहिबो तापरे आमर शरीर को सुस्थ मध्य रखिपारिबा हाँ आमे सुस्थ रही परिबा आमे हेल्दी रही परिबा ता सहित आमर घर द्वार बाड़ी बगीचा को मध्य सुंदर रखिपारिबा घर द्वार आम घर हो गला बाड़ी बगीचा आम घर पछपट बाड़ी बगीचा हाँ गछ इत्यादि सेगुड़ा को मध्य आमे सुंदर रखिपारिबा एटा केमती हो परिबो ना आमे उत्तम अभ्यास द्वारा भल अभ्यास द्वारा मो संगे रिपीट करिवो ओके सकाळू उठी भल भावरे दांत घसीबा प्लीज रिपीट विथ मी सकाळू उठी भल भावे दांत घसीबा सकाळू उठी भल भावरे दांत घसीबा भल भावरे दांत घसीबा पाइखानारू आसिबा परे हातरे पाइखानारू आसिबा परे हातरे साबुन लगेई भल भावे हाथ धोइबा हातरे साबुन लगेई हातरे साबुन लगेई भल भावरे हाथ धोइबा भल भावरे हाथ धोइबा प्रतिदिन सकाळू गाधेइबा प्रतिदिन सकाळू गाधेइबा सबुदिन खाइबा पूर्वरु सबुदिन खाइबा पूर्वरु ओ खाइबा परे साबुन लगेई ओ खाइबा परे साबुन लगेई भल भावरे हाथ धोइबा भल भावरे हाथ धोइबा धीरे धीरे ओ भल भावरे धीरे धीरे भल भावरे चोबेई खाद्य खाइबा चोबेई खाद्य खाइबा खाइबा समय रे कथावार्ता करिबा नाही खाइबा समय रे कथावार्ता करबा नाही वेरी गुड ए पैराग्राफ को बुझिबा एठी जहा जहा पढिलो एठी देखा प्रथमे सकाळू उठी भल भावरे दांत घसीबा आम जो दांत घसीबा बेले बेले केतक कौन करती ना दांत भल भावरे घसंती नाही अल्प टिके घसीदेवे तापरे पाटी कोली करके से पानी रे कोली कर देकी रखि दियंती ब्रश सेमती करबा नहीं ताकू भल भावरे अति कम रे 5 मिनिट पर्यंत भल भावरे दांत को घसीबा पायखानारू आसीबा परे पायखानारू आसीबा परे हातरे साबुन लगेई भल भावरे हाथ धोइबा जतेले पायखानारू फेरिबो सेतेबेले साबुन हाथ रे लगेई कि भल भावरे धोइबा आवश्यक अटे प्रतिदिन सकाळू गाधेइबा प्रत्येक दिन सकाळू गाधेइबा भल भावरे शरीर धोइकी गाधेइबा सबुदिन खाइबा पूर्वरु ओ खाइबा परे साबुन लगेई भल भावरे हाथ धोइबा एठी कहा जायछि खाइबा पूर्वरु मन कर कोठी किछि खेलिथिबो एबे आसले तुम हाथ रे जो धूଳି लागिथिबो किमा तुम जो बॉल धरिथिबो तो सेतिमे हाथ को भल भावरे साबुन धोइबा पड़ियो तापरे खाइबा उचित धीरे धीरे भल भावरे चोबी खाद्य खाइबा जो खाद्य आमे खाइबा एमती नुहे कि छानिया छानिया रे कामड़ी कामड़ी कि ना गिली देबा नाही धीरे धीरे ताकू भल भावरे कामड़ी कामड़ी गिलिबा खाइबा समय रे कथावार्ता करिबा नाही एटा गोटे बहुत भल कथा एटा मन रखिबो एवं पालन करिबो तुमे खाइबा बेले मन कर घरे खाइबा बेले हो किंबा तुमे जतबेले स्कूल रे लंच रे खाउछ सांग मानक सहित टिफिन बॉक्स रो खाइला बेले सेतेबेले संपूर्ण भावरे मौन रहबा उचित आदौ कथा हवा कथा नुहे ओके कथा हला बेले हुए तो सेटा आम ए जो तंटी रे लाग जिवो आउ काश हबो नै काशिबा हाँ तेणु खाइबा बेले आदौ कथा हबा नाही हाँ खाइबार मझिरे मझिरे जदि आवश्यक हुए अल्प अल्प पानी पी पारिबा देख एठी ए जो पिक्चर देखुछ ए पिक्चर रे कोन कोन सब बना हेछि एठी देख ए फास्टटा एटा तुमरो गोटे दांतर गोटे चित्र दांत यस से गोटे ब्रश गोटे धरिछि माने ए ब्रश रे भल भावरे दांत को सफा करबा उचित तापरे यस एमति की नेक्स्ट एठी देख हाथ को हाँ एठी गाधेबा कथा देखाइछि एठी शावर अछि
ବାଥରୁମ୍ ସାୱାର ଏଠି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏଠି ଜଣେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ। ତାପରେ ହାତ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ସାବୁନ ଧରିକି ହାତ ଟ୍ୟାପରେ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଏଠି ଏଇଟା ଖାଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଚୋବେଇକିନା ଖାଇବା ଉଚିତ। ରିପିଟ୍ ୱିଥ୍ ମି। ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ବହି ଓ ଖାତା ଗୁଡ଼ିକ ଥାକରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ରଖିବା। ଆମର ଖେଳନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଣେ ତେଣେ ପକେଇବା ନାହିଁ। ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଳିଆ ଓ କାଗଜ ଟୁକୁରାକୁ ନେଇ ଅଳିଆ ରଖା ଟିଣରେ ପକେଇବା। ସଫା ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଯିବା। ହାତର ନଖ କାଟିବା ଓ ନଖକୁ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ଏବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ପଢ଼ିଲ, ଆମର ଘରଦ୍ୱାର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା, ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ଏ ବିଷୟର ନା ଯେମିତି ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଆମ ଘରକୁ ସଫାସୁତରା ରଖିବା। ଯଦି ଏଣେ ତେଣେ କିଛି ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ ସାଇତିକି ପୁଣି ରଖିବା। ଘରେ ଅଳିଆ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ ଝାଡ଼ୁ କରିକି ସଫା କରିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ବସିକି ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ, ତୁମ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବ। ତାପରେ ବହି ଖାତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଥାକରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ରଖିବା। ଆମର ଖେଳନା ଗୁଡ଼ିକ ଏଣେ ତେଣେ ପକାଇବା ନାହିଁ। ଯଦି ଏଣେ ତେଣେ ଥିବ ତାକୁ ଆଣିକି ସାଇତିକି ରଖିଦେବ। ତାପରେ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଳିଆ କହିଲେ ଯେମିତି କାଗଜ ଟୁକୁଡ଼ା କିମ୍ବା ପେନ୍ ସରିଗଲା ପରେ ରିଫିଲ୍ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ କାଗଜ ଟୁକୁରାକୁ ନେଇ ଅଳିଆ ରଖା ଟିଣରେ ପକାଇଦେବା। ଅଳିଆ ରଖା ଗୋଟେ ଟିଣ ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇଦେବା। ସଫା ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଯିବା। ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଦେଖିବ ତୁମ ୟୁନିଫର୍ମ ସଫା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସଫା ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା। ହାତର ନଖ କାଟିବା। ଯଦି ହାତରେ ନଖ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ତାହାକୁ କାଟିଦେବ। ଆଉ ନଖକୁ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ଏଇଠି ପିକ୍ଚରରେ କିଛି ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଥାକରେ ବହିକୁ ସାଇତିକି ଥାକ କରିକି ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ନୋଟବୁକ୍ସ ଆଉ ବୁକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଥାକ କରିକି ରଖାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇଠି ଦେଖ, ନଖକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବ। ଓକେ। ଆଉ ଏଇଠି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଉଛି ଜଣେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଗଦା, ଗୋଟେ ତା ଟିଣ। ଓକେ। ଏଠି ନେଲ୍ କଟରରେ ନଖ କଟା ହେଉଛି। ଏମିତି ନଖ କାଟିବ ଯଦି ତୁମ ନଖ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ। ୟେସ୍, ନେଲ୍ କଟର ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବେ ଦେଖିବା। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, ରିପିଟ୍ ୱିଥ୍ ମି। ବିଦ୍ୟାଳୟ କାନ୍ଥରେ କିଛି ଲେଖିବା ନାହିଁ। ବ୍ୟବହାର ପରେ ପାଣି କଳକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ବ୍ୟବହାର ପରେ ପାଣି କଳକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ପାଣିରେ ଖେଳିବା ନାହିଁ। ରିପିଟ୍ ୱିଥ୍ ମି। ରାସ୍ତାରେ କଦଳୀ ଚୋପା ଓ ଛିଣ୍ଡା କାଗଜ ପକେଇବା ନାହିଁ। ଆଗ ପଛ ଦେଖି ରାସ୍ତା ପାରି ହେବା ଓ ରାସ୍ତାର ବାମ ପଟେ ଚାଲିବା।
ଓ ରାସ୍ତାର ବାମ ପଟେ ଚାଲିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ସବୁଦିନ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ସବୁଦିନ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସମୟ ଖେଳିବା କିଛି ସମୟ ଖେଳିବା ଓ ଯୋଗ କରିବା। ଓ ଯୋଗ କରିବା। ରାତିରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୋଇବା। ରାତିରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୋଇବା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନରେ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିବା। ବିଛଣା ଛାଡ଼ିବା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏଠି ଯାହା ଯାହା ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ବୁଝିବା। ଏବେ ଯେଉଁଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରିପିଟ୍ କଲ ସେଗୁଡ଼ାକ। ବିଦ୍ୟାଳୟ କାନ୍ଥରେ କିଛି ଲେଖିବା ନାହିଁ। ମନେକର କେତେକ ପିଲାମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ପେନସିଲରେ କିମ୍ବା ଚକରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାନ୍ଥରେ ନିଜ ନେକ୍ସଟ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ୟବହାର ପରେ ପାଣି କଳକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ମନେକର ପାଣି କଳ ଯଦି ଖୋଲିବା ସେଥିରୁ ପାଣି ଆସୁଥିବ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ସରିଯିବ, ମନେକର ହାତ ଧୋଉଥିବା, ହାତ ଧୋଇବା କାମ ସରିଯାଇଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ କରିବା, ନହେଲେ ଜଳର ନଷ୍ଟ ହେବ। ପାଣିରେ ଖେଳିବା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ପାଣିରେ ଖେଳିଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବା ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ପାଣିର ଅପଚୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ କଦଳୀ ଚୋପା ଓ ଛିଣ୍ଡା କାଗଜ ପକାଇବା ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ମନେକର କଦଳୀ ଯେଉଁ ଖାଆନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ, ମନେକର ଖାଇବା ଭୋକ ଲାଗୁଛି କଦଳୀ ଖାଇବା, ତାପରେ ସେ ଚୋପାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗିବାନି, ତାକୁ ଡଷ୍ଟବିନରେ ଫିଙ୍ଗିବା। ଆଉ ଛିଣ୍ଡା କାଗଜ ବି ପକାଇବା ନାହିଁ। ଆଗ ପଛ ଦେଖି ରାସ୍ତା ପାରି ହେବା। ରାସ୍ତାରେ ପାରି ହେଲା ବେଳେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ପଛକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଠିକ୍ ଗାଡ଼ି କିଛି ଆସୁନି ତ, ତାପରେ ପାରି ହେବା। ଓ ରାସ୍ତାର ବାମ ପଟେ ଚାଲିବା। ରାସ୍ତାର କେଉଁ ପଟେ ଚାଲିବା ଉଚିତ? ବାମ ପଟରେ। ତାପରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା। ଗୁରୁଜନ କହିଲେ ବାପା ଆଉ ମା ଆଉ ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଅଜା, ଆଈ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା। ବଡ଼ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆଉ ସାର୍, ଗୁରୁଜନ, ଟିଚର ଏମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ସବୁଦିନ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସମୟ ଖେଳିବା ଓ ଯୋଗ କରିବା। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଫେରିବ, ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ଖେଳିବ କିଛି ଟାଇମ୍, ଆଉ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବ। ରାତିରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୋଇବା। ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟ 9ରୁ 9:30 ଭିତରେ ଶୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅତି ବେଶୀରେ 9:30ରୁ 10, କିନ୍ତୁ 10 ପରେ ଆଉ ଚେଇଁବା କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ତାର ମନେକର 6ଟାରେ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ 5:30ରେ ଉଠିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏପଟେ ପୁରାପୁରି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଇ ପିକ୍ଚରରେ ଇଏ ୱାକିଂରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ପରି ଗୋଟେ ପିଲା ସିଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଉଛି ଏପଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ଆମେ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ୱାକ୍ରେ ଯିବା, ଚାଲିବା। ତାପରେ ଏଠାରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଦେଖ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଜଣେ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ? ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ବାପା, ଜେଜେବାପା କିମ୍ବା ଅଜା, ଆଈ, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି ଏଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏଠି ଜଣେ ୟେସ୍, ଖୁଡ଼ି କହିଲେ ଅଣ୍ଟ, ଅଙ୍କଲଙ୍କର ୱାଇଫ୍, ତାଙ୍କୁ ଖୁଡ଼ି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଦେଖ ଏଠି ଜଣେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଜଣେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ? ତୁମେ ବି ଏମିତି ଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ଦେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ରିପିଟ୍ ୱିଥ୍ ମି, ସକାଳୁ ଉଠି ଭଲ ଭାବରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା। ପାଇଖାନାରୁ ଆସିବା ପରେ ହାତରେ ସାବୁନ ଲଗେଇ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଧୋଇବା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ବି। ଦେଖ ସବୁଦିନ ଖାଇବା, ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଖାଇବା ପରେ ସାବୁନ ଲଗେଇ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଧୋଇବା। ୟେସ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋବେଇକି ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଅଧା ଚୋବେଇଥିବା ଆଉ ଖାଇଦେବା,
ସେମିତି ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଏଠି ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା ଦେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ପ୍ଲିଜ୍ ରିପିଟ୍। ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ଅଳିଆ ଓ କାଗଜ ଟୁକୁରାକୁ ଅଳିଆ ଓ କାଗଜ ଟୁକୁରାକୁ ନେଇ ଅଳିଆ ରଖା ଟିଣରେ ନେଇ ଅଳିଆ ଗଛର ଟିଣରେ ପକେଇବା। ପକେଇବା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଦେଖ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଆମ ଘର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା, ଏଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳିଆ କାଗଜ ଟୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ପକେଇବା ନା ଅଳିଆ ରଖା ଟିଣ, ଯେଉଁଟା ଡଷ୍ଟବିନ୍ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହାତର ନଖ କାଟିବା ହାତର ନଖ କାଟିବା ଓ ନଖକୁ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ସବୁବେଳେ ଅପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ରାସ୍ତାରେ କଦଳୀ ଚୋପା ଓ ଛିଣ୍ଡା କାଗଜ ପକାଇବା ନାହିଁ। କାଗଜ ପକେଇବା ନାହିଁ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏଇ ଯେଉଁ 2 ପଏଣ୍ଟସ୍ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ, ହାତରେ ଯେଉଁ ନଖ ଯଦି ବଢ଼ିଯିବ ତାକୁ କାଟିଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ନଖରେ ଏଠି ମଇଳା ଜମିଯାଏ। ଆଉ ନଖକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ କଦଳୀ ଚୋପା, ଛିଣ୍ଡା କାଗଜ ବି ପକାଇବା ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଗ ପଛ ଦେଖି ରାସ୍ତା ପାରି ହେବା ଓ ରାସ୍ତାର ବାମ ପଟେ ଚାଲିବା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ରାସ୍ତା କିପରି ପାରି ହେବା ନା ରାସ୍ତାର ଆଗ ପଛ ଦେଖି ପାରି ହେବା। ଆଉ ରାସ୍ତାର କେଉଁ ପଟରେ ଚାଲିବା? ରାସ୍ତାର ବାମ ପଟରେ ଚାଲିବା। ନେକ୍ସଟ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଦେଖିଲେ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ସବୁଦିନ କିଛି ସମୟ ଖେଳିବା ଓ ଯୋଗ କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିବା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଦେଖ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? କହିବ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆଉ କୁହାଯାଇଛି ସବୁଦିନ କିଛି ସମୟ ଖେଳିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆମେ ବିଛଣା କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସନରାଇଜ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଆମେ ନିଦରୁ ଉଠି ଯାଇଥିବା ଉଚିତ। ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦେଖ, ଏଠି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଯାହା ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଦେଖିବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ ବା ମୌନ ରହିବା ଉଚିତ। ଓକେ, ଏଇଟା ଏବେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏଇଠାରୁ ଦେଖି ଦେଖି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଲେଖିବ, ମୁଁ ପୁରା ମୂଳରୁ ଲେଖିଦେଉଛି। ଲେଖିବ ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ। ନୀରବରେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ନୀରବରେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବ। ଆମେ କିପରି ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା ରଖିବା? ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର କିପରି ସଫା ରଖିବା?
यार उत्तर भी आम आलोचना करथिले। तो एबे जो क्वेश्चन 2 आम देखिले यार उत्तर एठी हबो। एणे तेणे पड़िथिबा अलिया ओ कागज टुकुराकू नेई अलिया रखा टीणरे पकेइबा। एटा 2 नंबर प्रश्नर उत्तर। तेणु एठी मु 2 लिखुची। एबे तुमे याकू स्क्रीनशॉट नै जाओ। जतिके अंडरलाइन करछि एटा 2 नंबर रे लिखिबो। क्वेश्चन प्रतिदिन सकाळू उठिबा परे कोन करिबा। हाँ यार उत्तर मु एठी 3 लिखि दउची। एठी 3 नंबर लिखिली। आउ यार उत्तर एठारू ए पर्यंत लिखिबो। सकाळू उठी भल भाबरे दांत घासिबा। क्वेश्चन नंबर 4 आमे पानी रे काहेकि खेलिबा नाही। आमे पानी रे खेलिबा नाही कारण जल अपचय हेबा संभावना अछि। ओ आमे थंडा ज्वर रे आक्रांत होई पारंती। पूर्णछेद याकू तुम एबे स्क्रीनशॉट नब। हाँ नाउ यू टेक स्क्रीनशॉट। आमे पानी रे खेलिबा नाही कारण जल अपचय हेबा संभावना अछि ओ आमे थंडा ज्वर रे आक्रांत होई पारंती। नंबर 5 रिपीट विथ मी आमे केमिति रास्ता पारी हेबा। आमे केमिति रास्ता पारी हेबा देख यार उत्तर तुम लिखिबो। क्वेश्चन नंबर 5 मु एठी लिखुची आउ ताकू राउंड कर देबी। तुम एठारू ए पर्यंत लिखिबो। आग पछ देखि रास्ता पारी हेबा। क्वेश्चन 6 इज गुरुजन माननकू किपरि सम्मान देखैबा। यार उत्तर लिखिबो। 6 नंबर यार उत्तर लिखिबा। देखो एठी मु 6 लिखली आउ एटा ओडिया रे लिखिबा पड़िबो ना कि तुम ओडिया रे अछि। ठीक अछि एठी 6 आउ राउंड करली। तुम एठारू आरंभ करिवो। गुरुजन माननकू भक्ति करिबा से माननकू देखिले प्रणाम करिबा ब्रैकेट क्लोज एतिकी पर्यंत लिखिबो। 7 इज घर ओ विद्यालय रो कांथ को किपरि सुंदर रखिबा। क्वेश्चन नंबर 7 एठू आरंभ करिवो। विद्यालय कांथ रे किछि लिखिबा नाही एतिकी मु जतिकी ब्रैकेट करछि अंडरलाइन करछि एतिकी लिखिनबा। 7 क्वेश्चन रो आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज आमे केते बेले सोइबा ओ केते बेले उठिबा उचित। क्वेश्चन 8 ब्रैकेट कर हाँ राउंड करली एठू आरंभ करिवो। राति रे ठीक समय रे सोइबा प्रतिदिन सकाळे सूर्य उदय हेबा पूर्वरु बिछଣା छाड़िबा। मु जतिकी ब्रैकेट आउ अंडरलाइन करली एतिकी लिखिबा। क्वेश्चन नंबर 8 रो आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन इज केउंटी उचित ओ केउंटी अनुचित लेख। उचित हेतिले ब्रैकेट रे उचित लिखिबो अनुचित हेतिले अनुचित लिखिबो। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क रास्ता रे कदली चोपा पकेइबा एठी मु अनुचित लिखुची। यह अनुचित अटे तेणु लिखिली अनुचित। तापरे क्वेश्चन ख स्कूल कांथरे लिखिबा यह मध्य अनुचित अटे लिखिबो अनुचित। ये फास्ट लेखा अछि खाइबा पूर्वरु हाथ धोइबा एटा ठीक कथा तेणु एठी उचित लिखिबो लास्ट रे उचित। तापरटा लेखा अछि गछरु फूल छिंडेइबा एटा अनुचित काम अटे गछरु फूल छिंडेइबा अनुचित तेणु या सीधा लिखिबा अनुचित अनुचित। खाइबा समय रे टीवी देखिबा लेखा अछि आमे एटा अनुचित लिखिबा कारण देखो एठी लिखिबो अनुचित कारण टीवी देखु देखु आमे अन्य मनस्क होई पड़िबा तेणु आमे केते नै कि सेति पई एटा अनुचित। टीवी देख जदि खाइबा समय रे टीवी देखिबा नाही। तापरे परवर्ती प्रश्न अछि रास्ता रे एठी लेखा अछि रास्ता रे दौड़ी दौड़ी खेलिबा एई सीधा रे अनुचित लिखिबा कारण एटा उचित नुह अनुचित अनुचित ब्रैकेट भितर लिखिबो। ओके
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଖୋଲା ତିନିଟା ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ କିଛି ସମୟ ଖେଳିବା ଏଠି ଉଚିତ ଲେଖିବା କାରଣ ଖୋଲା ଥିବା ପଡ଼ିଆରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଖେଳିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଭଲ ଭାବରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ତେଣୁ ଏଠି ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇବା। ଭଲ ଭାବରେ ଆଗ ଲେଖା ଅଛି ତାପରେ ଏଠି ଚୋବେଇ ଲେଖିବ ଚରେ ଓକାର ତାପରେ ବରେ ଏକାର ଚୋବେଇ ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ଖାଇବା। ଭଲ ଭାବରେ ଚୋବେଇ ଖାଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଟୁକୁରା କାଗଜକୁ ନେଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଭିତରେ ପକେଇବା। ଏଠି ଲେଖିବ ଟିଣ ଡବା ଭିତରେ ଲେଖିବ ଟିଣ ଡବା ଡବା ଭିତରେ ପକେଇବା। ଏଠି ଡବା ଲେଖିଦେବ ଆଉ ବାକିଟା ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ଖାଇବା ଡ୍ୟାସ୍ ତାପରେ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଧୋଇବା ଉଚିତ। ଖାଇବା ଡ୍ୟାସ୍ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ହାତ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖ ପରେ ଦୀର୍ଘ ଉ ତାପରେ ବରେ ରେଫ ରରେ ହର୍ଷ ଉ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ଏଠି ଲେଖିବା ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ। ଦେଖ ଏଠି ଉତ୍ତମ ଲେଖା ଅଛି ଏଠି ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ଭ ୟକାର ଆକାର ସ। ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ତାପରେ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବା ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଙ୍କରେ ଅଭ୍ୟାସ ଲେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି 2 ଥର ଲେଖିବା। ଦିନକୁ 2 ଥର ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ 2 ଥର ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଉଚିତ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରାସ୍ତାର ଡ୍ୟାସ୍ ପଟେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ବାମ ପଟେ ଏଠି ଲେଖିବ ବାମ। ରାସ୍ତାର ବାମ ପଟେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। In this video we discussed CBSE class 1 science chapter number 13 that is Uttama Abhyasa English medium school. If you are in English medium school and want to attend our online class then you can call us or send WhatsApp message to our WhatsApp mobile number 6372482818. If you are new in our channel, please subscribe our channel and press on bell icon. Please like the video and share among your friends. Write your comment in comment section. Soon we will meet in a new video. Till then, thank you, bye bye and take care.